ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا دن۔ امام زین العابدین وہ ہستی جو امام حسین علیہ السلام کیا کرے، دین کو بچائے۔ کیا بچائے؟ دین کو بچائے۔ اور اس کے بعد جتنا بھی دین کو یہ جو پرچار ہوا، جو دین کا جو پھیلیا، وہ پھیلانے کام امام زین العابدین۔ حقیقت میں کیا ہے معلوم؟ انہوں کربلا کو بلا لے جا کو، کربلا کے جنگل میں مار ڈال کو، ان کو سب یہ کر ڈال کو، لوگوں کو یہ بتانا نہیں تھا جو دین یزید اس کا باپ چلایا، وہ دین ہمارے ہاتھوں کو مل جاتا، اور معلوم بھی نہیں کراتے کہ حسین کہاں ہوئے، کیا ہوئے، کیسا کیا ہوا، کدھر ہوا کر بولا کو، باغی یہ وہ کر کو بول کو، معاذ اللہ حسین اور ان کے کنبے کو بولا کو اعلانہ کرا ڈالے۔ کرانے کے بعد بولیو نا پوری کربلا نہیں کرا دل کو، جب امام زین العابدین کا جو لٹا کھٹا قافلہ کوفے کو آتا ہے یا شام کو آتا ہے، لوگاں کیا کرتے معلوم؟ ان کو سب کو سکھا کو دیا ہوتے، یہ باغیاں، انہوں غداراں، انہوں حکومت کے ساتھ غداری کرے گا بولے تو ان کے چاہنے والے بھی کیا کرتے، ان کے پر پتھرے، ان کے پر کول سے گرم گرم پانی اٹھا ڈالتا کہ لوگاں میں اتنا ایڈورٹائز کر ڈالے کہ انہوں باغیاں کر۔ دیکھو کبھی بھی امام حسین کبھی بھی اور ان کی اولاد اگر زین العابدین حضرت زینب نہیں رہتے تو یہ حقیقت ہم معلوم نہیں ملتی۔ انہوں اب آج کل بھی کیا بولتی معلوم؟ کئی کو امام حسین جانا تھا کربلا کو، کہیں جانا تھا، معلوم تھا نا ان کے بچوں کو یہ کر ڈالتی، ان کو کاٹ ڈالتی گھر کو، انہوں کیا بولتے خودکشی کرنے گئے سو، لوگوں کو سمجھاتے ہمیں سبھی اس سے زیادہ ہمیں لگا لینا نہیں۔ یہ سب چیزیں حقیقت میں سنا کیا کرتے تو نہ محبت کم کرتے۔ ماں کیا بولتے دو، اگر ٹرین آ رہی ہے، کچھ لٹیرے ڈاکواں کیا کرتے ہیں، اب ٹرین کو لوٹنا کر کو بولا تو کیا کر ڈالے، اس کی پٹی، ٹرین کی پٹری کے تمہیں وہ پٹے نکالا، 2-4 پٹے کی کر کو بولا تو پٹے نکل کے تو کیا ہو جاتے، ٹرین گر جاتے، کھڑ جاتے، کھڑے بعد انہوں لوٹ لے جائیں۔ فرض کرو اگر کوئی ڈاکواں آئے، پٹے نکالا لے، ٹرین کے 2-4 پٹے نکالا لے، اور ان کا کیا کام تھا، لوگوں کو بھی مار ڈالیں گے، مال بھی لوٹ لیں گے، ان کے دماغ میں تھا۔ اچانک ایک دو جنے جا رہی ادھر سے گزر رہی، دیکھے پٹے نکل کر، ایک دوست کو بولا، دیکھ ہزاروں آدمیاں ہوتی ٹرین میں، اگر ہمیں بچانے گئے کو بولے تو ہزاروں کی جان بچ جاتی، مگر وہ معلوم نہیں وقت ہوگا ٹرین کا آنے کے واسطے، کیا کرنا، ایک کام کر، ایک جنا اور ایک جنا بولتا ہے ایک کام کر، میں بیچ میں کھڑانے کی کوشش کرتا ہوں ٹرین کو، تو یہاں بازو کھڑ، ارے بیچ میں کھڑا تو مر جاتا نا، بولتی اس کے آسر تجھے بھائی بازو کھڑا پہنچو، دیکھ میں مر رہوں مگر لوگوں کو بول کہ میں آتما ہتیا نہیں کرے، کیا کرے نہیں، میں کھڑی ہوں سو کئی کو بولے تو ٹرین کو بھی بچانے اور ٹرین کے آدمیان کو بھی بچانے، تجھے میں کھڑا کو ہوں، کئی کو کھڑا کو ہوں، مجھے مارتے ہی کیا ہوتی ہے، ٹرین کھڑ جاتی ہے، ذری دور میں سامنے چل جاتا ہوں جہاں پر پٹا اچھا رہتا، مار کو ٹرین کھڑ جاتی ہے، کھڑے کے لیے کیا کرتی ہے، مجھے بچانے کے واسطے کوشش کرتی ہے، بات تو بول سکتا کہ سامنے پٹے ٹوٹ گئے، اس کے واسطے ہمارا دوست جان دیتا ہے، یہ اچھا حقیقت ہے۔ ایسا دیکھو اب یہ بولتی نہیں، اب یہ ٹرین ہے وہ اسلام، ٹرین جو ہے وہ اسلام، اس کے اندر جو ہی لوگ ہیں وہ امت، اندر جو لوگ ہیں وہ امت، وہ پٹے نکالنے والے ڈاکواں، وہ یزید کا باپ، وہ پٹے نکال کر ڈاکواں لوٹنے گئے، سو ٹرین کو بھی ڈیمیج کرنے گئے، اسلام کو بھی اور اس کی امت کو بھی ڈیمیج کرنے، اسے بولتے سو یزید کا باپ، ان کی نسل کیا کرے، لوٹنے کے واسطے، اسلام کو بھی لوٹنے کے واسطے اور اس کے اندر امت کو بھی لوٹنے کے واسطے کیا کرے، وہ ٹرین کے پٹے نکالے، سو جو سامنے آپ کو جان دے کو کھڑے بچانے کے واسطے وہ حسین اور جو باجو کھڑ کو ان کی حقیقت بیان کرنے والے واسطے، یہ لوگوں کو بولنے کے واسطے جو کھڑے نہیں، وہ شخص جو آپ کو ٹرین کے سامنے کھڑ گا وہ اصل میں کیا بھی اپنے آپ کو آتما ہتیا نہیں کریا، مگر حقیقت میں اسلام کو بھی بچایا سو، امت کو بھی بچایا سو، وہ میرا حسین ہے۔ جو باجو کھڑ کو بولنے والے وہ زین العابدین، وہ حضرت زینب، اگر انہوں نہیں رہتے تو لوگ کیا سمجھتے معلوم، چھپ کے گئے، چھپ کے لوٹے، چھپ کے کاٹے، چھپ کے یہ کرے، فرق ہی نہیں پڑتا۔ یاد رکھ لو، چوراں پورے پٹے نکالا لے تھے، پلان ڈالے تھے، اسلام کو لوٹ لیں گے، امت کو لوٹ لیں گے، کر کو معلوم تھا، سوچ کسے کر کو بولے تو امام حسین اور امام حسین کے کنبے کو معلوم تھا۔
ان کے کنبے کو معلوم تھا سو یہ کنبا کیا کرتا ہے شہیداں کا کنبا, دوسرا کنبا اسیراں کا کنبا. کئی کو ان کو زندہ رکھے کر تو بولے تو گلی گلی کوچے کوچے میں جا کو خالی بولو کہ حسین باغی نہیں, حسین دین کو بچائے سو, اسلام کو بچائے سو, اسلام کو بچائے سو, دین کو بچائے سو. یہ لوگ جو بول رہے ہیں باغیاں کر کو, یہ باغی نہیں. اگر انہوں نہیں رہتے تو جیسا اب ٹرین کے بازو ایک دوست مر گیا, ایک دوست کھڑا تھا نہیں, اگر انہیں نہیں رہتا تو کیا بولتے ہیں, خودکشی کر لیا کر کو بولتے نہیں. ایسا زین العابدین نہیں ہوتے تو یہ خودکشی کے سر کا دکھتا اور یہ بات نہیں اٹھتی تھی. یہ صدقہ امام زین العابدین میں. تم نہ سمجھانے کے واسطے بولے نہیں سمجھے, پھر تو ایسے چیزیں میں سمجھا تو ذرا تفصیل سے سمجھنا تو بچوں کو سمجھ میں کہاں تھا. اس کے واسطے ان کا بڑا احسان. کون زین العابدین, جو دیکھ کو سامنے ان کے باپ کو شہید ہوتا ہوا دیکھے, کیا ہوتا ہوا دیکھے سو, شہید ہوتا. ان کے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو, ان کے خاندان والے کو شہید ہوتا دیکھی سو. کئی کو آتم ہتیا کو نہیں, وہ ٹرین بچانے, اسلام کی ٹرین بچانے, وہ ٹرین میں جو لوگ سوار ہیں, جو دین محمدی میں جو سوار ہیں, ان کو بچانے. اگر امام زین العابدین نہیں ہوتے تمہیں کہاں سے اللہ اللہ بولتے ہیں, کہاں سے تم نہ معلوم ہوتا کہ یزید کون, بنی امیہ کے لوگ کون کرتے, معلوم ہوتا تھا یہ میرا امام زین. سب سے بڑا صدقہ. زینب نہیں ہوتے تو کیا کرتے تھے, اسیران کربلا نہیں رہتے تو کیا ہوتے تھے. ان کی آج شہادت, کس کی, امام زین العابدین کی شہادت. ایسی دکھ بھری داستان ہے. امام حسین علیہ السلام آخری جب 10 محرم الحرام کو رخصت ہونے جاتی, ایک رخصتی امام زین العابدین کے ساتھ, ایک رخصتی زین العابدین رخصت ہونے سے پہلے مل لے جاتی. ایک حضرت زینب کے پاس جا کو ملے, دوسرا زین العابدین, تیسرا کو حضرت سکینہ کے پاس. یہ 3 بڑے رخصتیں. بڑا امام حسین کو بڑا جگر رکھنا تھا ان کو بات کرنے, ان کو دہلانے کا واسطے. 2 نہیں بولتا, ایک بول تو امام زین العابدین کا دن. امام زین العابدین بیمار ہے, بیمار ہے. اس ٹائم کو امام حسین آتی خیمے میں آتی, بہت بیمار, اٹھنے بھی نہیں ہو رہا. اب وقت کے امام بھی, والد بھی, انہوں آئیں کر کو بولے تو وہاں سے امام زین العابدین پکارتی, اے عباس, قاسم, علی اکبر میرے بھائی, علی اکبر میرے قاسم میرے بھائی, اے میرے چاچا عباس, اے اون, اے محمد, آؤ مجھے لاٹھی دیو, مجھے لٹھی دیو, مجھے ذرا پکڑو, مجھے پکڑو. اے عباس کی نہیں سن رہی تمہیں, کی نہیں سن رہی سو. اے قاسم کی نہیں سن رہی سو. اے علی اکبر کی نہیں سن رہی سو. اے اون کی نہیں سن رہی, اے محمد کی نہیں سن رہی سو. آؤ میرا امام آیا, میرا بابا آیا. تو جب انہوں زور سے پکارنے گئے تو امام حسین بولتے ہیں, بیٹے آج کوئی نہیں بچا, مردوں میں صرف بڑے ہمیں 2 جنے چھینسو. اب تمہیں جسے پکارے نہیں وہ پورے شہید ہو گئے. بس شہید ہو گیا, ہو کیسا شہید ہو گیا, بات عباس بھی شہید ہو گیا, کیا شہید ہو گیا, سب شہید ہو گیا. میں اور تم, ابا اب تو چھوڑ ڈالو, اب تو تمہیں سب, تمہارے پاس بڑی قوت ہے, تمہارے پاس طاقت ہے, تمہارے پاس کرامت ہے. حسین کے پاس کرامت نہیں ہے. ایسے کرامت تمہیں لوگوں نے یہ یاد رکھ لو, چمتکار کو نمسکار مارنے والے کبھی بھی اسلام کبھی بھی کرامت کے اوپر نہیں چلا. کرامت اگر مانتے تو حضرت ایک واقعہ بولتا تو حضرت عباس شہید ہو جاتے. شہید ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کو لے لے آتا نہیں ہے, حضرت عباس کے آتا نہیں, لے لے آتی. لینے کے بعد زینب اور پورا کنبا باہر نکل کو ان کے پر گریا, غم کریا. تو حضرت سکینہ پڑا کرتی, میں چاچا کو مشکی زادے کو بھیجی سو, میرے طرف سے میرے چاچا چلے گئے نا, میرے طرف سے میرے چاچا چلے گئے نا. پر کو آکو بڑا ان کی لاش مبارک کے پاس آکو بڑا روتی. رونے کے بعد ان کو سمجھاتے, زینب کلثوم سبھی سمجھاتے, نکو رو, تمہارے واسطے شہادت ہونا تھا. بعد میں کیا کرتے ہیں, پورے بچے مل کو مجھے پانی پوچھے سو, چھوٹے بچے مل کو مجھے پانی پوچھے سو, پانی اللہ تش. میں کیا کری, میرے چاچا عباس کو جا کو بولی پورے بچے پیاسے ہی, پورے بچے بہت زیادہ یہ ہی, اس کے واسطے میں جا کو پانی لے لگا جانے کو میں بھیجی سو. دیکھو یہ علی اصغر تمہیں بھوکے پیاسے ہی کر کو بولا کو, تمہیں رو رہی کر کو بول کو میرے چچا کو شہید کرا لے کو. جا کو گوارے کے پاس علی اصغر کو دکھا کو, گوارے کے اندر علی اصغر تمہارے واسطے میرا چاچا شہید ہو گیا کر کو. محبت میں بول لیتے. تب علی اصغر مسکرا کو دیکھتی گئے, سکینہ کو مسکرا کو دیکھتی, بازو پورے عورتیں کھڑی گئے,
حضرت زینب حضرت کلثوم ام رباب ام لیلا کھڑی کہتے ہیں مسکرا کو دیکھتے کے ساتھ حضرت زینب نکل پا جاتے ہیں وہ پوچھ نہیں کہتے فضا ان سے بھی زینب اتنا غصے سے گئے تمہیں جا کو حضرت عباس کو بول رہی تمہارے واسطے کو خالی حضرت تمہیں عباس حضرت علی اصغر کو مسکراہٹ دیکھے کہ نہیں تمہیں سامنے جا کو ان کو میا کر کو آگے نا کیا واسطے کر کو بولے تو پکڑ کو حضرت فضا کو آؤ فضا ان کے زینب کے ساتھ میں رہتے آؤ کر کو پکڑ کو ام لیلا انہوں ذرا بھائی وہاں رکھنے کو پکڑ لگے خیمے کے پیچھے جاتے ہیں ٹینٹ کے پیچھے گئے کہ نہیں ٹھوکر مارتے کرتے کیا زمین کو ٹھوکر مارتے کے ساتھ فوارہ نکلتا کرتے پانی کا کیوں نہ 3.5 سال کی سکینہ بولتی کہتے ہیں خدا کی قسم یہ عالم اسباب ہمیں چاہے تو اگر ٹھوکر ماری تو خدا کی قسم یہ پورا فرات خالی ہو جا کو یہاں سے نکلنا اگر ابراہیم کا بیٹا اگر ٹھوکر ماریا تو اسماعیل ٹھوکر ماریا تو زمزم نکل سکتا تو خدا کی قسم میرا باپ حسین جو وارث انبیاء 1,24,000 نبیاں کا وارث میں اس کی بیٹی اگر نہیں ٹھوکر ماری تو خدا کی قسم زمزم مکے میں نہیں زمزم کربلا میں سے نکل جانا زمزم کربلا میں سے نکل جانا بولتی ہیں تو فضا روک ڈالو اسے پانی کو روک ڈالو ہمارے اوپر یہ کرامت یہ معجزے نہیں چل رہا اور مومن کے اوپر بھی یہ کرامت یہ چمتکار وہ مانتا نہیں محنت کو مانتا سو مشقت کو مانتا سو اپنی حرکت کے مانتا سو آج لوگ کیا ہو گئے چمتکار آتے ہی پھر سب پھوکتا ایک ساتھ اسے گھر ملتا پھوکتا ایک ساتھ بچہ ہو جانا نہیں جتنا ان کو بولتے نہیں انہوں جب چاہے تب ہم نہ عطا کر سکتے ان کی منشا کیا ہے اللہ عالم انہوں جو عطا کرتی تو بہترین عطا کرتی اگر ہمیں مانگ کو لے کر کو بولے تو کیا کی کٹ کر کو دینا پڑتا مگر عطا کے ٹائم کو کیا ہوتا ہم نہ بہترین ہم نہ دیتے یاد رکھ یہ دکھانا یہ بولنا تھا کی کر کو بولا تو تمہیں مجبوری کے پر نہیں متا ہونے کے باوجود بھی انہیں کرامتہ نہیں دکھا رہی امام حسین گئے زین العابدین کے پاس اٹھنا نہیں رہا امام بولتے نکو سو جاؤ تمہیں بیمار ہی ادب ساکت ادب نہیں کرے تو بھی چلتا امام زین العابدین کے پاس جاتی بولتی دیکھو سب شہید ہو گئے اب کون بھی باقی نہیں یہاں تک 6 مہینے کا علی اصغر انہوں پوچھتی 6 مہینے کا علی اصغر بھی شہید ہوگا امام زین العابدین کیا انہوں ہمارے گھر میں گھس گئے تھے کیا کرتے بولتی ہمارے گھر میں نہیں گھسے تھے ہمارے ٹینٹا میں نہیں گھسے تھے میں علی اصغر کو پانی کے واسطے لے لو گیا اس کے واسطے اگر علی اصغر بھی شہید ہو گئے تو میں زین العابدین کا سب سے بڑا بھائی نا میں زندہ رہوں کو فائدہ کیا ہے میرے امام میرے جسم کو ایک بار ہاتھ کو پھراؤ میرے جسم کے اوپر تمہیں ایک بار اگر تمہیں پھوک بھی مارے تو خدا کی قسم میں علی کا بیٹا میں میرا دادا علی میں کھڑ کو لاکھوں کو مار سکتا ہوں تمہیں ایک بار کراؤ بولتی بیٹے یہ تو نہیں بن کو ہے سو میں بیمار بھی میں تجھے کرا کو ہوں سو کی یہ حکمت تھی اگر تو بھی شہید ہوا تو میری کربلا جو داستان ہے وہ داستان کو دنیا میں سنانے والا کون رہنا یہ تو سمجھنا کو تو بیمار ہوا اگر کو یہ میں خود یہ بنانا چاہتا ہوں کہ بیمار کر کو تو بچنا یہ کربلا سے اور کربلا کا پورا واقعہ لوگوں میں سنانا اس کے واسطے میں تم نہ چھوڑ دوں گا کو امام زین العابدین کو بولتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی پورے کربلا سنانا کو بولتے ہیں اس کے واسطے اے زین العابدین تمہیں ساری کربلا سنانا بولتی میں بیمار ہوں یہ ظالمہ کے بچے 6 مہینے کے علی اصغر کو نہیں چھوڑے تو مجھے زین العابدین کو چھوڑتی کیا سوچ کو دیکھو بابا تمہیں سوچ کو دیکھو بولتی اس کی تم نہ اور ایک زینب جو ہی میری بہن انہوں تم نہ اس کے اندر مکمل تمہاری تم طاقت بنتی تمہارا ساتھ دیتی بولتی کیا زینب کو چھوڑتی کیا بولتی میں حسین دعا کرتا ہوں تم نہ اور زینب کو چاہنے والی ایک قوم آتی لوگ آتی بچے آتے جو تمہارا مشن تھا کربلا کا جو تمہارا مشن کربلا کا تھا جو یہ کربلا کا پرچم تمہیں بلند کرنا تمہارے چاہنے والے تمہاری دعا سے زینب کی دعا سے زین العابدین کی دعا سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرتا ہے جو کربلا کی حقیقت کو بیان کرنا انہوں ساری زندگی بھولتے ہیں پوری زندگی لبیک یا حسین ساری زندگی بھولتے ہیں کئی کو اب یہ سب کرتے نہیں یہ جو ہمیں کرتے ہیں یہ سب چیزیں کرنے نہیں یہ نہ کو سمجھو یہ کیا بھی کم اس کے چیزیں لوگ اب اتنی دور سے چلنے کا ہے وہ مزارہ سے ہاں یہ سب کیا کرے سو ایڈورٹائزمنٹ کس کا کرے سو پرچم کس کا بلند کرے سو نہیں اب سیران کے پر پٹیا
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे ये रिसालत। सब बनने का तो ये हमें दिखाए क्या? ज़ैनब के नाम के, इमाम हुसैन के, हजरत अब्बास के। ये सब चीज़ें करते की कर बोले तो जो काम इमाम करती ज़ैनब करे, उनका लुटा हुआ काफिला ऐसी नहीं, कड़क धूप के अंदर, ऐसी तपती हुई धूप के अंदर उनके काफिले को ले को चले हैं। कजावे नहीं, ऊंट आगे पर कजावे नहीं, कजावे को बोले तो सीट आगे, घोड़ा देखी नहीं मैं, घोड़े के ऊपर क्या रहता है, उसके ऊपर एक सीट रहती है, वो सीट रही तो बैठने होता, सो नहीं कर को बोले तो नहीं बैठने होता। बगैर कजावे के, बगैर कजावे के ऊपर क्या करते, छोटे छोटे बच्चा को बिठा डालता ऊंटांग के ऊपर। ऊंटांग के ऊपर छोटा बच्चा बगैर कजावे के ऊपर बैठ जाता हो, क्या होता है, क्या होता है, पीछे से क्या करते, नेजा मारते ऊंट को। ऊंट क्या होता मालूम, भागता नेजा मारते। वो छोटे छोटे बच्चे, अब्बास का बच्चा, रुखैया के बच्चे, छोटे तकरीबन 30 पर 3, 30 पर 4 छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के 5 साल के छोटे छोटे बच्चों को करबला होने के बाद भी 30 पर 4, 30 पर 5 बच्चों को ऊंटां के ऊपर, घोड़े के ऊपर बिठा को, नाक्यां के ऊपर बिठा को क्या करते हैं, पीछे से यजीदियां क्या करते हैं, मार डालते। मारते ही ऊंट भागता, ऊंट भागते ही बच्चा क्या करता, गिर जाता। गिर गया तो क्या करते हैं, पीछे से जो ऊंटा भाग लगाते हैं उनको जिंदा ऊंटा के ऊपर खुनाला, जिंदे ऊंटा से खुनलते। कई को ये सब कई को किसके वास्ते करें उन सब बच्चों को, कि ये छोटे छोटे बच्चे भी ये जो करबला की हकीकत है लोगों में नहीं बोलते। इन्हों जाते जाते शाम से यजीद के दरबार को जा गए तक इन्हों पूरे मर जाना, हकीकत लोगों को नहीं मालूम होना, छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर रहा। ऐसे ताजिया ने ऐसा मारते, धुर्रे मारते हजरत ज़ैनब को, हजरत ज़ैनुल आबदीन को, मोहम्मद बाकर को, उनके जिस्म के चमड़े पूरे निकल जाते, हत्ता के इतना प्यासा रखते, जरा दिन अगर प्यास रख डाले तो बोलो तो गला सूखा, तो हमें चाहिए जरा बात कर को आधा घंटा बयान करे तो गला सूखा, तो फिर हमारे आजम एक साल जी, एक साल पानी नहीं सरका, धूप में, बारिश में, वो भी जो रास्ते मुकर्रर रास्ते रहती नहीं, रोना से नहीं, जंगला से गुजारते। कैसा गुजारते मालूम, चप्पला भी जूते नहीं, चप्पल जूते पहनते, यजीद की फौज चप्पल जूते पहनते, मगर इनको पूरे चप्पला निकाल को, जूते निकाल को क्या करते हैं, निकल को चले जाता है। चले गए टेम्पो इमाम ज़ैनुल आबदीन को भी कैसा, तो बेड़ी के अंदर खारदार कांटे, 3 कांटे, ऐसा हले तो भी यहाँ का कांटा यहाँ चुपता, ऐसा हले तो यहाँ का कांटा यहाँ चुपता, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में हथकड़ियां, कंबर पर हथकड़ी, झुक भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। खैदिया देखी, खैदिया हाथ भी ऐसा हिला नहीं सकता, पाँव भी जरा बढ़ा नहीं सकता। वो टाइम को क्या करते मालूम, इमाम ज़ैनुल आबदीन को अगर चैन डाल को छोड़ते, एक पाँव से दूसरे पाँव को चैन, ये कड़ी की चैन डाले तो उन्हें अगर कदम रखा तो उन्हें आधा अड़ीच रख सकता, समझे, ये कड़ी की चैन, ये चैन मिला कर तो उन्हें कदम रखा तो भी, उन्हें ज्यादा रखा तो ज्यादा पान नहीं जाते। ऐसी मजबूरी इमाम ज़ैनुल आबदीन को रख डालते। क्या करते मालूम, रस्सी कर को, हाथां की रस्सी को क्या करते, बेड़ी को क्या करते, रस्सी बने कि नहीं, ऊंटा को दे आते, ऊंटा को लटका डालते। अब ऊंट का कदम कितना बड़ा, एक इंसान का कदम कितना बड़ा, छोड़ते। इमाम ज़ैनुल आबदीन भागते, सड़क को भागते कि अगर कम चल रही तो बोलो तो गिर जाते, गिर के बाद भी क्या करते, ऊंटा को मारते, घसले को जाते, जमीन को घसले जाते, बड़ी तकलीफ, बड़ी तकलीफ। लब्बैक क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन। बड़ी तकलीफ से जाते। एक बार ऐसा हुआ, जोहर का वक्त होता, कई कोनो भी मुसलमान, याद रख लो, कौन भी गैर नहीं, मुसलमान, जोहर का वक्त होता। जोहर के वक्त उनको खाना आता, पानी आता, उन्हें पकाने खड़ते। तब वो वक्त को क्या करते हैं, वो टाइम को, वो वक्त जर्रा खुद के वास्ते उन्होंने खाना पीना, नमाज पढ़ने के वास्ते चल जाते ही, काफिला बैठता। एक बार इमाम ज़ैनुल आबदीन ने पाँव ऐसा फैला लग बैठी, दो पाँव ऐसा फैला। जिंदगी में इमाम और अच्छा इंसान, शरीफ इंसान कभी भी ऐसा पाँव फैला लो को नहीं बैठते, अदब से बैठते सुन। उन्होंने चाहे कहाँ कौन सी भी महफिल में बहुत अदब से बैठते, जूसदान बैठती या अदब से बैठती, पाँव ऐसा फैला लग बैठी। पाँव फैला लग बैठे तो
ان کے बहन सकीना 3.5 साल के, भैया आज तक मैं देखी नहीं पावा तुम्हें फैला ले पेटी सो, भैया कहीं को पेटी सो पावा फैला ले। बोलते बहन क्या करूं, मेरे पाँव भी ले ले। लब्बैक या ज़ैनब। पाँव को आबिले और आबिले के अंदर मुझे काटे चुभी, उसके वास्ते बहुत दर्द है। उनको बोले तो छोटी बहन आप को क्या करती, उनके भी हाथ आमद को ही हजरत सकीना के क्या करते, वो छोटे छोटे हाथों से पूरे काटे निकालते पूरे पाँव में आबिले, आबिले में क्या ही काटे, जंगली काटे, ऐसा अटक को ही काटे, ये कि काटा भी निकले तो पाँव के वो तरफ से निकल रहा काटा। सकीना बड़ी ताकत, ये काटा ऐसा रहता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो पाँव रहता है, पाँव की सामने की एड़ी से निकल जाता है। सकीना 3.5 से कितनी ताकत रहती है, खाना नहीं, पीना नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, क्या ताकत रहती है, कुछ भी ताकत नहीं। सकीना काटने की कोशिश कर, पूरे कांटे निकल गए, ये कांटा निकलना, काटने की कोशिश कर रही, निकलता नहीं। ज़ैनुल आबिदीन तड़प रही, बोलती है भैया नहीं निकल रहा, मुझे ताकत नहीं है। ज़ैनब को बोलो, बोलती है फुप्पू तुम्हें निकालो, फुप्पू को निकालो तो बोले तो कांटे निकाला, को ऐसा नहीं बने थे फुप्पू को, ज़ैनब को ऐसा नहीं बने थे, ज़ैनब को ऐसा बने थे, ऐसा बंदा ले, सिर के पीछे बंदा ले, काटा सिर के पीछे बंदा ला, कहाँ से निकालना, नहीं निकलता था। बोलते हैं भाई कुछ भी नहीं करती है ज़ैनब, तुम्हें जाओ और जाने के बाद में एक काम करो, तुम्हारे बाबा दादा अली का नाम लो, बहुत ताकत वाले होंगे, दादा अली का नाम लो, जाको अली का नाम लेको निकालो। जाते या अली मदद करके बोले तो भी वो काटा जरा हल रहा है मगर निकल रहा नहीं। ज़ैनुल आबिदीन तड़प रही, क्या बोल रही तुम्हें, क्या बोल रही सो, और आवाज भी नहीं आ रही है, किसकी, हजरत सकीना भी या अली मदद बोल रही, आवाज भी नहीं आ रही। बोलती बेटी आ इधर, एक काम कर, मेरे बाबा का नाम पुकार, या हुसैन का नाम पुकार, बाबा की भाई की बात सुन ले को, जाको या अबा अब्दुल्ला हुसैन, मेरे बाप मदद करो अगर को बोल को, निकाल को 2-3 बार नाम लेते, शिमर सुन लेता। यहाँ तक रिवायत में आता है सजदे की हालत में रहता करते हैं जोहर की नमाज में, या अबा अब्दुल्ला हुसैन मदद कर को बोल को, जब वो आवाज निकलती है कि तो बेटी को बड़ी मोहब्बत नाम है हुसैन से, बाप का नाम इतना जोर से पुकार डाले, प्यासे होने के बावजूद भी वो आवाज निकल की करते, 3-4 बार निकलते साथ ही ने सजदा छोड़ा कि नहीं, को ताजिया को हजरत सकीना को मारता मार को बोलता कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है, नमाज चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है, अल्लाह की नमाज पढ़ रहा हूँ, तो हुसैन का नाम लेते क्या, गैरुल्लाह का नाम लेते क्या, हमारे सजदे में तो डिस्टर्ब करते क्या। ताजिया मार को डालता, ज़ैनुल आबिदीन को पकड़ डालती, नहीं नको मार, जा तू तेरी नमाज पढ़। सकीना क्या करती है, भैया छोड़ो, खड़ती है सकीना, क्या तुझे मालूम नहीं मेरा नाना कौन, मेरा नाना सजदे में रहा तो, हुसैन पुष्ट को रहा तो, मेरा नाना अल्लाह के जिक्र की बात खत्म हो गई थी, हुसैन कर लेता था, अल्लाह ताला मोहब्बत को बढ़ाया उसके सजदे को, आज तेरे सजदे में हुसैन सुने आया तो मारता क्या को बोले तो हमने नफरत है तू तेरे खानदान से, फिर मार को जाता। हजरत सकीना को निकालने नहीं होता काटा, फिर उनकी नमाज पढ़ती, फिर नमाज के बाद फिर मार को सबको ले जाते, फिर उठाए ले गए हजरत ज़ैनुल आबिदीन का एक जगह को ले जाको खड़े, एक जगह को ले जाको 6 घंटे खड़ी, वहां का कूफे का वाकया होगा। उसके बाद शाम के गलियों में गए, तो एक रिवायत में 3 दिन खड़ाती गए, क्या खड़ाती कहते हैं, 3 दिन खड़ाती गए, उस बोलती कहते ज़ैनुल आबिदीन पूछो इनको हमें क्या बेपर्दा ऐसा खड़ी ना, लोग हमें तमाशा आ रहा ना करके बोले तो ज़ैनुल आबिदीन बोलते कहते हैं जालिमा 3 दिन से खड़ी ना, सो भी नहीं सकते
सोए कर को बोले तो खारदार काटे, ऊंट आंकू बन को ही ऊंट ऐसा करवट लिया तो वो क्या होती उनके रस्सियां इधर फिरती, ऐसा करवट लिया तो ऐसा फिरती, रस्सी फिरी तो क्या होता उनको चुपते घर ना सॉरी 3 दिन खड़ा कोई तो ये ना को समझो 5, 10, 15, 20, 40, 50 किलोमीटर तुम्हें चल डाले बहुत बड़ा काम करे तो खुदा की कसम 1.25 साल ज़ैनब सो को नहीं, 1.25 साल सकीना सो को नहीं, 1.25 साल उनका कौन भी सोया नहीं तो आदमी एक दिन नहीं सोया तो दीवाने हो जाते हमें, 1.25 साल उन्होंने सो को नहीं सो, किसके वास्ते? उनके वास्ते, उम्मत हमारे जैसे गुनहगारा के वास्ते सो को नहीं। 3 दिन खड़ा थी कहते, 3 दिन खड़ा बाद 3वां दिन आया कि नहीं बड़ा गेट खुलता कहता है, गेट खुल को बोलता कहते पूरे तैयार हो गए, अली की बेटियों को अंदर लाओ कहते, देखे तो सारा बाजार पूरा सजा को रखती कहते, पूरे जितनी भी सजावट रहती पूरे बाजार को सजाती कहते, लोग झुरमुट ईद के सरकार हटा करते माहौल, पूरे जितने भी लोग आजू बाजू खरिये के लोग रहती सबको दावत देते, देखो बागे आंखों देखो बागे आंखों, सब जने सब औरतां सब मर्द बने सब अपनी अपनी बिल्डिंग के ऊपर कोल से गरम गरम पानी गरम काटे ऐसे ऐसे चीजें ले खड़े रखनी कहते हैं, उनके ऊपर इस्तकबाल करने हैं। खुदा की कसम वो घराने के वास्ते रसूलुल्लाह खड़ जाते हैं। अब वही से घराने को इस्तकबाल करने के वास्ते क्या करती, जैसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औजड़ी डालते, मालूम औजड़ी का तो उनकी बोटी हिलाजत भर को खाली हुजूर को एक बार डाले सो, मगर ज़ैनब के काफिले को उनके घरा के जो भी वो औजड़ियां रहते उनके ये सभी वो सब चीजें ले लगा को उनके ऊपर बोले तो भी बेद भी ऐसा ले लगा को माहौल में खड़ा थे, ऐसा माहौल में खड़ा है। खड़ाने के बाद हजरत ज़ैनब जाते के साथ सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम कुछ करो, हमना कौन भी बेपर्दा देखा नहीं, जंगला से गुजरे आए तो पूरे लोग ही पूरे नाम हैरम अदमिया ही हमें बेपर्दा ही कुछ तो करो, ये नजरा पूरे हमारे ऊपर ही मेरे ऊपर ही कुछ तो करो। के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेड़ी दिखाते मैं क्या कर सकता हूँ, इमाम तुम्हें सैयद तुम्हें इमाम तुम्हें आज मेरे वक्त के इमाम कुछ करोगे तो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन देखे कि नहीं, इमाम हुसैन को बोलते कहता है या अबा अब्दुल्ला हुसैन मेरी मदद करो, पढ़ो कुरान का पढ़ो कुरान करती कहते हैं। वहां से तिलावत शुरू, पहली तिलावत वहां से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तिलावत शुरू करती कहते। कुरान की जब तिलावत शुरू करती लोग देखते कहते हैं धड़ नहीं है, नेज़े को सिर है, नेज़े को सिर है, कुरान की तिलावत चल रही है। औरतों को देखने के बदले क्या होता है, उनकी नजर क्या होती है, इमाम हुसैन के ऊपर चल जाती है। बोलती कहते हैं फुप्पू ज़ैनब बाबा हमारे साथ कई को आए, मालूम था बाबा को कि एक दिन तुम ना ये बाजारा से गुजारती, तुम्हारे चेहरे देखना तुम्हारे देख डालती घर को बोल को ये सिर भी हमारे साथ किया है अगर को बोले तो उनको ये तुम्हारे से डाइवर्ट करा को इमाम हुसैन को देखना शुरू कर डालती, तुम्हें बच को निकल जाती। वही सच हुआ, इमाम हुसैन भी क्या करे बोलो, शहीद होने के बाद मरने के होने के बाद भी उनके बच्चा के पर नेज़े पर कुरान पढ़े बहुत बड़ी बात नहीं, छोड़ो जी नेज़े पर कुरान पढ़ना क्या भी नहीं है। इमाम हुसैन को इमाम हुसैन का घोड़ा पढ़ डालता, वो इमाम हुसैन के जानवरा पढ़ डालती हूँ सभी उन्होंने सरापा उन्होंने सभी कुरान नीचे, मगर आयसो हकीकत की मालूम ये ज़ैनब अलैहिस्सलाम और उनके औरतों का पर्दा बचाने इमाम हुसैन आज इमाम हुसैन को सर नेज़े के पर न तो ताकत थी सर को भी नेज़े के पर फिराने, वो हिकमत थी इमाम की कि मैं आया लोग मेरे औरतों को देखना नहीं मेरे सर को देखना की। तो अजीब क्या है ना, चमत्कार क्या दिखता आदमी क्या करता है। देखो अगर चमत्कार के पीछे गए कर बोलो तो यजीद की कौम, तुम्हें यजीद की कौम उसमें हजारों में से एक औरत भाग को आते रहते, ज़ैनब पुकार ले जाने कोई है हमना पर्दा देने, कोई है हमना जरा 2 घूंट पानी पिलाने, कोई है हमना ये पिलाने को, तो एक औरत भागी कि नहीं खजूर आने लगाती रहती, खजूर आने लगा को हजरत ज़ैनब को दिया को बोलते कहते लियो खजूरा ही कर दो। बाकी के पूरे आदमी क्या करे, इमाम हुसैन के जो नेज़े के पर कुरान पढ़ रहा है वो कुरान के वो पढ़ रहा सो सिर को देख ले खई, एक औरत कहीं कि नहीं ले खुजरा सदक़े के कहते, क्या बोले सदक़े के को बोले। जैसा सुने हजरत ज़ैनब भूखे प्यासे ही सो शाम को हाथ उठा को मारे कि नहीं बोलती कहते है हटा ऐसे कहा ही ऐसा अच्छा सुनका ये कौन ही मारे कि नहीं बोलती हट, हमें सैयद आनी है हमारे ऊपर सदका हराम कर। उन्हें खड़ को पूछते कहते हैं कौन से सैयद आन तुम्हें तुम्हारे ऊपर हराम होगा, सो
کون سے سیدہ تو ہیں؟ بولتی میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں. ہمیں علی معلوم, فاطمہ معلوم, میں ان کی بیٹی زینب پر. وہ کیا کر کو بولے کہ نہیں پاوا پکڑ کو کیا بڑی غلطی ہوگی نا کر کو بول کو مانچ شہید ہو جاتے کہتے عورت مانچ شہید ہو جاتے کہتے کی کر کو بولے تو صدقہ سید کو دے ڈالی نا اور زینب کو دے ڈالی. میں پہچانی نہیں, بڑا رو کو زارو قطار سے وہاں شہید. قافلہ جاتا ہے, قافلہ جانے کے بعد 700 شرابیاں ہاتھا میں گلاسا شراب کے, یزید بڑے تخت کے اوپر 700 شرابیاں وہ لے لگا کو وہ دربار میں شرابیوں کے دربار کے اندر حضرت زینب کو ان کے قافلے کو لے لگا کو حضرت زین العابدین کو بٹھاتے. سچ کو ہے سربار. اس کے اندر ایک یزید کی بیوی تھی, ہند کر ایک بیوی تھی. انہیں کیا کرتے ہیں, انہیں بھی سچ سور کو ایک تخت رکھے رہتے جہاں سے گزارتی وہ قافلے کو ایک بڑی کرسی رکھے رہتے. وہ کرسی کے اوپر انہیں کھڑی کیا کرتے ہیں, ہند کیا کرتے ہیں, تمہیں کام والے عورت آ رہی نا, اب عورت کو عورت نہ بات کرنا سو تمہیں کام والے. انہوں بولتی ہمیں مدینے والے کو. تب زینب رقیہ کو بولتی کہتے تو پہچانی کیا ہند کو؟ نہیں پہچانی نہیں. حسین اور عباس شہید ہونے کے بعد میرے آنکھوں کی روشنی کم ہو گیا, آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی, مجھے کیا بھی دکھ رہا نہیں. زینب تمہیں غور سے دیکھو, رقیہ ذرا غور سے دیکھو, بہت غور سے دیکھو, بہت غور سے دیکھتی. ہاں انہیں ہند ہی نہیں, ہمیں جو ہمارے گھر میں جو پلی بڑی ہوئی اور ہمیں اسے پردہ سکھائے, غیر مسلمان تھی مسلمان بنا کو ہمیں اسے پردہ سکھا کو ہمیں بھیجنے کے بعد کیا ہوا, یزید اس سے شادی کر لیا. وہ واقعہ جب ہند پوچھتے مدینے والے کو بولے تو انہیں کیا کرتی, کرسی کو کھڑے رہتی, کیا ہو جاتی ہے, نیچے اتر جاتے. دیکھو یزید کی جو رو رہی تو بھی حسین کے خاندان کی بات چلی تو اسے ادب سے بیٹھ جاتے نہیں, مگر آج کل کے آدمیوں کو ادب بھی نہیں رہتا, وہ سب چیزیں نیچے اتر جاتے. مدینے والے کیا, ہاں مدینے والے. پھر حضرت زینب کو پوچھتے مدینے میں کہاں رہتی, انہوں بولتے محلہ ہے بنی ہاشم میں, بنی ہاشم کا محلہ. بنی ہاشم کا محلہ کیا کر بولتے اور نزدیک آ جاتے. بولتی بنی ہاشم میں تم نہ حسین معلوم کیا, بنی ہاشم میں حسین معلوم کیا. بولتی کہتے ہیں حسین معلوم. ان کے بڑے بھائی حسن معلوم کیا, حسن معلوم. تم نہ ان کا ایک بیٹا بڑا خوبصورت علی اکبر تھا, تم نہ معلوم شبیہ پیغمبر تھا, رسول اللہ کی شبیہ تھا, انہوں معلوم. تم نہ معلوم ان کی بہن ایک زینب تھی, ایک رقیہ تھی, ہاں معلوم. کیسے ہی کہاں ہی کی وہ پوچھتی ہوں. زینب امام حسین کے گھر میں سالہ پڑھی, 4-5 سال پڑھی, بڑی ہوئی اور مجھے ادب سکھائے, مجھے پردہ سکھائے, نماز سکھائے, سب سکھائے. مگر حسین مجھے وعدہ کرے تھے, زینب مجھے وعدہ کرے تھے ایک نہ ایک دن میرے گھر کو آتی, ایک نہ ایک دن میرے گھر کو آتی گھر کو. اب کیسے ہی کیا ہی بہت سالہ گزر گئے, تمہارے گھر کے بعد میں آئی, ادھر آپ کو ہمارے بابا پکڑے, یزید کو شادی کرا ڈالے, میں بھی جا نہیں سکتی, انہوں بھی آتی. مگر میں یہ بھروسہ کرتی ہوں کہ حسین کی جو زبان ہے, جو زینب کی زبان ہے, اگر ایک وعدہ کر ڈالے تو خدا کی قسم پورا کرتی. کیسے ہی اچھے ہی کیا کرتے بولے تو زینب کیا کرتی کہتے اپنا سر اٹھاتی کرتے, بال کو اچھا اٹھاتی کرتے. دیکھتے ہند دیکھے کون میں اس نے کہتے میں دیکھے سرکار, بولتی کہتے جو وعدہ کر کو تجھے پردہ سیکھے دیکھ میں زینب, تو جو پوچھی دیکھ وہ علی اکبر, وہ نیزے کے پر وہ علی اکبر, وہ حسین دیکھ وہ نیزے کے پر. بولتی کہتے ایک حسن کا بیٹا قاسم تھا نا, حسن کا بیٹا قاسم تھا نا, انہیں کہا ہے کہ بولے تو وہ نیزے کے پر جو گوشت کا لوتھڑا کرے نا وہ بول کو دکھاتی کہتے ان کیا کرتی کہتے سیدھا دیوانے وار گئے کہ نہیں, بیچ دربار میں گئے کہ نہیں, اپنا پردہ اٹھا ڈال دی کرتے, پردہ نکالے کہ نہیں. ہاں سے یزید کرسی کو بڑھا رکھتا ہے, بھاگ کو آیا کہ نہیں, کرسی سے نکل کو جورو نا پردہ کر, پردہ کر, پردہ کر. پورے شرابیاں بیٹھی ہوتا ہوں. بولتے کہتے ہیں میں تیری بیوی, میں تیرے خاندان کی, تو یہ شرابیاں کے سامنے مجھے پردہ کر کو بولتا ہے, تو یزید ہو کو دیکھو تو نبی کی اولاد کو, علی کی اولاد کو بے پردہ لے لگا ہے نا, تجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا, نبی کی اولاد کو بے پردہ کرے نا, نہیں سمجھ میں آ رہا. حج ہند
पढ़ को वहां शहीद हो जाते मोहब्बत में। ज़ैनुल आबिदीन ज़ैनब का खुतबा, ज़ैनब अलैहिस्सलाम को ज़ैनुल आबिदीन को एक जगह बिठा को हुक्म होता है यजीद से, कौन इसके अंदर ज़ैनब, ज़ैनुल आबिदीन को खड़ने गए तो नहीं ज़ैनुल आबिदीन नको मुझे ज़ैनुल आबिदीन नहीं होना, मुझे ज़ैनब कौन बोला, मैं बहुत बातें सुनिया ज़ैनब के बारे में, ज़ैनब कौन की वो कर को पूछनी कौन की यजीद को, बोलती मैं देखना चाहता हूँ या आपको ज़ैनब को बात करना, हाँ से ज़ैनब बोलती मैं नहीं बात करती। यजीद बोलता है किसी हालत के ऊपर नहीं बात करना, अगर इन्हों बात कर डाले, इनकी इतनी फसाहत इतनी बलागत कि हमारा जीना हराम कर डालती, हमारे खानदान को निस्तो नाबूद कर डालती, हमारा जो हरामी खानदान था, जो मेरा बाप हरामी था, उसका दादा हरामी था, सारे हरामियां का इन्हों पोल खोलाती न सबको लालती, इनको बात नहीं करना, बिठा दो इनको, मैं खाली देखना चाहता हूँ बता। हाँ क्या आदमी अपी बेटा बोलती कहता है क्या यजीद तू भी है, देख औरतां से भी डर जा रहा क्या, छोड़ बात करें देखा, अब ये इतना फोर्स करना इज्जत जा रहे बोला, तो तब ज़ैनब अलैहिस्सलाम को बात करने छोड़ता है, ज़ैनब को बात करने छोड़ा तो सामने फिजा खड़ जाती है, सामने फिजा खड़ती कहते ज़ैनब पीछे, फिजा के पीछे अब बैठ को बात करे बोले तो उठ को खड़ को बात करो कता कौन उठ को खड़ को बात करो कता ए बुढ़िया हट कता का। अब फिजा को गुस्सा आता कहता है देख मैं हबशा से हूं सो, मैं हबशा के खानदान से हूं सो, काले काले रहती ना बदुआ में उनसे। यजीद के पीछे जो ये खड़ी नहीं मालूम ये जितने भी बॉडी गार्ड ये सभी मैं देख रही हूँ ये पूरे हबश के ही, कहाँ के ही, पूरे हबश के ही। तुम्हारी गैरत नहीं जागी क्या, एक औरत के ऊपर ही इतना जुल्म कर को पूछ रहा ना, हट कर सामने से गाली दे रहा ना, तुम्हारे माँ बेटा नहीं क्या, तुम्हारे खानदान वाले को, तुम्हारे कबीले वाले की औरत को तुम्हें सुन ले खड़ी ना, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कर हजरत फिजा बोला था। अब वो हबशा के जितने भी उन थे हबशा में थे यजीद के बॉडी गार्ड सीधा क्या करती है, तलवारा निकाले कि नहीं यजीद की तरफ फिरा डालती है। यजीद वो औरत हमारे कबीले की, हमारे खानदान की औरत, तू औरत को कैसा गुस्ताखी करके बात कर रहा, हट गए ये गे वो गे करके बोल रहा ना, तू ऐसा गुस्ताखी करते साथ पीछे से ज़ैनब एक चीख मारती, आज ये वक्त आगा, आज ये वक्त आगा, नबी ज़ादी, अली ज़ादी, फातिमा ज़ादी की औलाद को मदद करने वाला कौन नहीं, हमारे सामने काम करने वाले को मददगार आ गए, हमने कौन भी मददगार नहीं आए ना। बड़ा परेशान रहती हजरत ज़ैनब, बड़ा परेशान हो मिलती जा करती, क्या टाइम आगा बा मेरे अली, क्या टाइम आगा बा, क्या टाइम आगा मैं, ऐसा टाइम आ गया, काम वालियों को सपोर्ट कर रही, काम वालियों को लड़ने वास्ते खड़ गई, हमने कौन भी एक जना खड़ा नहीं ना, एक जना नहीं खड़ा ना मदद के वास्ते, हमारे सब जने खिलाफ हैं, हमारे वास्ते कौन भी हमारे दुख के वास्ते खड़ा नहीं, हमारे गम के वास्ते नहीं खड़ा ना। मेरे कब जिंदान में लेके बड़ा वाकया, जिंदान में लेको डालती, क्या करती मतलब एक बार हम ऐसे जिंदान में चारों तरफ बंद और उसकी सीलिंग भी ऐसा है कि 3 अड़ी आदमी उठीच नहीं सकता, झुक्को रहना सो, क्या झुक्को रहना, 3 अड़ी की सीलिंग में उसको जी सकता है। और जितना छोटा घर कहते हैं, इसके अंदर जितना भी काफिला 100-125 का आदमी का था पूरा काफिला, छोटे घर में डाला लिया, हलने हदरने नहीं होता, हवा कहां से मिली। एक बार हम वहां रखा तो एक बार हम 36 जगह रखता, 36 जगह रखता, ऊंचे दीवाना, बड़े ऊंचे दीवाना, छत नहीं। एक बार हम शिफ्टिंग होता सो इधर से उधर से तंग करने के वास्ते, सकीना एक बार आपको ज़ैनुल आबिदीन पूछते कहते हैं भैया सुबह को ये परिंदे कहाँ जा रही है भैया, तो ज़ैनुल आबिदीन बोलते कहते हैं इन्हों दाना और पानी का इंतजाम करने के वास्ते जारी बहन करती रहती। फिर शाम को आज के परिंदे वापस आते रहो तो भैया अब ये कहाँ जारी से हो गए, तो इन्हों अपने घरों को जारी करती कहते। सकीना पूछने कहते हैं भैया जानवर परिंदे घरों को जारी, हमें घरों को भी जा सकती, क्या सकीना, घरों को भी जा सकती क्या, क्या सकीना, क्या सकीना, क्या ज़ैनब, क्या ज़ैनब, घरों से जा सकती क्या जिंदगी भर। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बड़ा रोती कहते, उनको मालूम वापस तो घर वापसी हजरत सकीना की नहीं होती, नहीं जा सकते। हजरत सकीना को बोलती नहीं, अब
लपटने के वास्ते भी अगर सकीना को मोहब्बत से अगर पकड़े तो भी क्या होता करते हैं, वो खारदार जो गले में वो आनी वो थाने वो चुपता कर, मोहब्बत से प्यार नहीं कर सकते थे कहते सकीना को, मोहब्बत से प्यार भी नहीं कर सकते। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जमाना चला, पानी ले लगाते वहां से इमाम ज़ैनुल आबिदीन को यजीद दरगाह, वो वाकया लंबा है, दरगाह, और डरने के बाद फैसला कराया कि मैं छोड़ डालता हूँ। ज़ैनुल आबिदीन बोलती कहते हैं हमें अगर हमें छुटना करो बोले तो 3 चीज़ें हम ना पहले दे, हमारे जो तबरुकात जो लूटा था, हमारे जो तबरुकात जो लूटा था वो सारे तबरुकात हमारे नाना के हमारे बाबा के सारे तबरुकात जो तलवारें हमारी ये थे वो सब ले लगा को हम ना देता। दूसरा पूरे सरा हम ना ले लगा देता, दूसरे पूरे सरा दे, और तीसरा हम ना एक जगह देता जहाँ को हमें गिरिया करना, हमें रोना, हमें देखो ज़ैनुल आबिदीन अब बोलते नहीं कहाँ है हदीस में कहा, देखो भाई अल्लाह की मानो, रसूल की मानो, उनकी आल की मानो, मौला की नहीं, मौलवियां की नको मानो, मौलवियां क्या भी नहीं कर सकते, हमें मौला की मानते सो, हमारा मौला ज़ैनुल आबिदीन, उन्हें चलता फिरता कुरान, उन्हें चाहा सो क्या, उनके तबरुकात, उनके सरा, और सरा के बाद उनका रोना, क्या होना, रोना। 3 दिन महफिल, पहली मजलिस कराया करते इमाम ज़ैनुल आबिदीन यजीद के दरबार के अंदर कराया करते, यजीद के दरबार के अंदर खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन मजलिस कराया करते, हजारों आदमी वो 3 मजलिसां के अंदर यजीद के दरबार में कौन कौन उनके दुश्मन भी थे, खाली वो सुन ले को नहीं रोने वाला भी रो को कहते कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने वाक़या अगर इमाम हुसैन का बोलते तो ये कि वक्त को 70-80 मर जाते करते। यजीद बोलता कहता पहले इनको भगाओ, पहले इनको चलाओ, पहले भेज डालो। ज़ैनुल आबिदीन का काम वापस मदीने आए तक 5 वक्त की नमाज में 5 बार मजलिस हुसैन करते 5 बार मजलिस हुसैन, साल भर मजलिस हुसैन, बोलती लोग नहीं करना को। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हर जगह मजलिस में क्या, अब क्या सुनाया मैं, क्या मेरा बाप का सुनाया, मेरी अम्मा का सुनाया, तुम्हारी अम्मा का सुनाया, मेरे इमाम का वाकया सुनाया, किसका सुनाया, मेरा पर्सनल सुना को रहा था तो तुम बोलना था नको करो, मैं किसका सुनाया, जन्नत के सरदाना का सुनाया, दीन बचाने वाले को सुनाया, दीन चलाने वाले का सुनाया। समझ में नहीं आ रहा है क्या भी, हम क्या समझते हैं, क्या पर्सनल घर को नहीं ना, ये हकीकत ना उनकी सभी, हम ना मालूम होना ना उनका सभी। बैरकैफा से निकलने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने को आए, मदीने का बड़ा किस्सा हुआ। एक बार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कौन क्या को बोलती शादी को आओ इमाम, शादी को आओ इमाम कहती बोलती कहते मैं करबला के बाद मैं शादी जाने छोड़ डाला कि तो वहां खुशी दिखती है, मैं नहीं आ सकता, बड़ा फोर्स करती कहते पड़ोसिया, बोलती कहते कैसा भी आना, पूरे जने चाह रही तुम्हें को, तो बोलती कहते एक शर्त को आता हूँ, अगर तुम्हें शादी की महफिल में हजरत कासिम और हजरत अली अकबर की अगर तुम्हें मजलिस रखे तो मैं मजलिस में पढ़ता हूँ, मजलिस में मैं उनकी शहादत पढ़ता हूँ, अगर तुम्हें वो एक चीज करे तो मैं शादी में रहता हूँ कहेगा। बोले कहते ठीक। इमाम गए कहते, इमाम जाने के बाद शादी से पहले मजलिस पढ़ेगा, हजरत कासिम की दूल्हे की, अली अकबर के दूल्हे की मजलिस पढ़ेगा। मजलिस पढ़ने के बाद सारी मजलिस रोना शुरू हुई, ज़ारो खतर का रोना शुरू हुई, ऐसा शुरू हुई होगा, शाम की मजलिस थी, रात की मजलिस थी, सो बत्तियां गुल हो गए कहते, ज़ारो खतर का रोना, रोने के बाद फिर बत्तियां सिल गया, बोले तो इमाम नहीं कहता, कहाँ ही इमाम ढूंढे कर बोले तो बाहर जो मेन गेट था, मेन गेट के पास खड़ी कर, वो जो शादी वाले जो थे जो बुलाए थे पूरे बाप को, इमाम तुम्हें यहाँ कहीं खड़ी कर, तो बोले कहते अब तक उन्होंने तेरे मेहमान थे, इसके बाद उन्होंने मेरे मेहमान, क्या इमाम को तो उन्होंने मेरे बच्चों के पर रोको ही सो, जो मेरे बच्चों के पर रोता उन्हें मेरा मेहमान, तेरी शादी में आता उन्हें तेरा मेहमान, तेरे सारे मेहमानों में मेरे बच्चों के पर रोसो, आज मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, जाना भी मैं करता हूँ कहते लाखों में ले लेकर को छोड़ना भी की तो इन्हों मोहब्बत करने वाले मेरी नस्ल से, इन्हों रोने वाले मेरे बच्चों को। ऐसा इमाम को एक उनका एक साहबी था मिनहाल कर को, पानी ले लेकर जाको वजू के वास्ते रखता करते, पानी रखा तो पानी देखते ही मेरा बाप अब प्यासा शहीद होगा, मेरे पास पीने का पानी है, मेरे पास नहाने का पानी है, मेरे पास वजू का पानी है, मगर मेरे बाप को नहीं पीने का भी नहीं था ना, 2 घुट पानी नहीं था ना, मेरा अली असगर 2 घुट पानी से शहीद होगा, तो रोते 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 पूरे आंसू पानी में चल जाते हैं, पानी भर को निकलता करते हैं। फिर वो मिनहाल पूछता करता है इमाम में ले ले को, ऐसा फिर ले लेगा है, तकरीबन खाली एक वजू बनाना था तो इमाम तकरीबन 10-12 बार
पानी जाता कहते पानी आता कहते लोग आप पूछते कहते मिताल वजू पे कितना पानी सर्व कर रही सुनो अल्लाह ताला पूछता ना वजू को पानी तुम्हें बाहर आ रही बॉडी से पकड़ ले जा रही अंदर जा रही बाहर आ रही अंदर क्या हो रहा मालूम नहीं मिताल बोलता है जालिम हो मेरा इमाम सर्व नहीं कर रहा पानी ले जाकर रखे थे सब रो को पानी पूरा भर को निकल जाता है उसके बाद रोता मेरा इमाम सारी जिंदगी खाना रखे तो इमाम के सामने खाने को देखो ऐसा रोते कहते दाने भर को पानी निकल जाता कहते पानी से पूरे दाने निकलते कहते इतना रोते कहते खाना तो एक निवाला खाना का तो भी 3 दिन 4 दिन रोको एक निवाला वो बड़ी मजबूरी से खाते कहते वो भी खाते नहीं थे कहते इमाम की आंसुओं से बह जाता कहते इमाम को हर जगह एक बार जा रही इमाम गए करके बोले तो बाजार पे गोश्त देखती कहते मुसलक वहां देखे तो मुसलक के बाजू कतर को टुकड़े डाले खाए इमाम चल जाती कहते गए थे नहीं वो गोश्त को लपट लेते कहते हजारों कतार का रोती कहते हजारों कतार का रोती कहते उन्हें पूछता कहते खसे क्या होगा सिंह को ऐसा रो रही ना अगर बोले तो तुझे मालूम नहीं क्या बोले कहते मैं बेपारी मैं आया गोश्त कतर को दिया सो मुझे मालूम नहीं नबीजादे अली के बच्चे ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे इन्हों गोश्त देखे तो ऐसा करती की देखती इसको बोले तो बुलाती कहते इमाम गोश्त के टुकड़े के सामने बोलती कहते देख ये टुकड़ा बोलती का बोलता कहते रान का ये टुकड़ा यहाँ फसली करने का ये टुकड़ा गर्दन का ये टुकड़ा हाथ का ये टुकड़ा सामने का बोलती कहते तू बकरे को ऐसा काटता ना ऐसा मेरे बच्चे को काटे मेरे बाप को काटे करते साथ खाली वो सुन को उन्हें हांच मर जाता हांच मर जाता ऐसा इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी जिंदगी 30 साल की करबला के बाद 30 साल की वो एक लम्हा ऐसा नहीं था इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं रोए एक नमाज ऐसी नहीं थी रोए सो सजदे के अंदर ऐसे लंबे लंबे सजदे करते हैं यहाँ तक मौर्रखा बोलते हैं कम से कम 6-6 इंच 4-4 5-5 इंच घट्टा नहीं घट्टा आ जाता कहते हैं सजदा करने नहीं होता वो घट्टा काटते कहते किसका इमाम ज़ैनुल आबिदीन फिर भी सजदे में जाते कहते बोलते कहते जरा धीरे से सजदा करो मिनहाल बोलते कहते इमाम जरा धीरे से सजदा करो बोलते कहते नहीं मुझे वो दर्द एहसास होना मैं कटते रहना मैं तो जिंदा हूं वो नहीं जिंदा नहीं थे उनके टुकड़े बना डाले मैं वो चाहत मेरे दिल में रहना इमाम अपने आप को सारी जिंदगी पर उनको भी जहर देखो जो थे बनी उमैया के बनी अब्बास के लोग उनको भी जहर देखो शहीद करे शहीद होने के टाइम वो जहर पीनी बिस्तर के पर सोरी बुलाती बच्चा को बुलाती औरतों को उनके बच्चों को सब पूरी फैमिली को बुला को बोलते ही देखो अब मैं अल्लाह के पास जा रहा हूं इमाम बाकर बोलती कहते हैं तुम्हें जा रही नमाज में ही पढ़ा तू और उनके बेटे को बोलती कहते हैं इमाम अब्बा मैं तुमने जनाजा देखता हूँ और एक दोस्त बोलती कहते हैं अच्छा हमें जनाजा बहुत ये ले जाती हैं बहुत तादाद को जमाती चीख मारती कहते नहीं नमाज पढ़ाओ मगर ये सोचो मेरा बाप का जो लाशा था 40 दिन बेकफन पड़ा था मुझे नमाज पढ़ाती करके बोलती तुम्हें मुझे अच्छा बुलाती करके बोलती मुझे अच्छे अत्मा आती करके बोलती मुझे कुछ भी नहीं करना मुझे कैसा भी नहीं करना इमाम बाकर बोलते जैसा तुम्हारी मर्जी इंतकाल हो जाता जहर देख जाती हलाने लग गए बोले तो देखे तो वो जो चैन बने थे जब कपड़े निकालती इमाम बाकर अलैहिस्सलाम उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के देखती सारे जिस्म के पर जहां से वो चैन गई थी और जहां पर वो चैन हली वो पूरा बेड़ा हले वो सारे के सारे फसले टुटको ही पूरे फसले टुटको ही अब यहाँ दबाए तो अंदर जाता क्या फसले गने यहाँ से भी जाता है नहीं जाता यहाँ से भी हमारे सीने गने से भी क्या हड्डा ही नहीं जब इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के बेटे दबा को देखे तो यहाँ के हड्डा भी नहीं रहते चीख मारता थी चीख मारती आको उनके दूसरे बच्चे से पूछती कहते क्या इमाम बाकर क्या चीख मारेंगे तो इस्लाम के अंदर ये 3 अफराना बड़े जुल्म से मरे एक हमारी दादी जब अली नहलाने गए उन्होंने चीख मारे एक दादी अली जब फातिमा ज़हरा को
ढला है उन्होंने चीख मारे कि उनके फसलों को बहुत मार पड़ा था। दूसरा जब हजरत सकीना ज़ैनब ढला ने जिंदान के अंदर सकीना को जब ढला ने बुला ले जाती तब वो कपड़ा निकालने के वास्ते उन्होंने हटाए करके बोला तो चमड़े निकल गए। तब हजरत ज़ैनब चीख मारे। तीसरी चीख मैं बाहर ज़ैनुल आबदीन को देख को मार तो ऐसी बड़ी चीख मारे, ऐसी बड़ी चीख मारे, वहां बेहोश हो गई। इमाम ज़ैनुल आबदीन का लाशा ले को इमाम बाकर जन्नतुल बकी को ले जाते। इमाम हसन के पहलू में, इमाम हसन के फातिमा जहरा के पहलू में रखने के बाद उतरने वाले को बोल रही जरा हल्लू उतारो इमाम को, मेरे बाप को हल्लू उतारो, जरा पकड़ो। पूरे जिस्म की हड्डियां टूट गई, वो जो बेड़ियां डाले थे तो बोले तो वो लाश क्या नहीं, लाश से आवाज आते कहते इमाम ज़ैनुल आबदीन के क्या हल्लू पुकारो। जब मैं इमाम हसन को, इमाम हुसैन को मैं दफन करने वापस करबला गया तो खबर के अंदर से इमाम हुसैन की माँ फातिमा ने जरा बोल लगते जरा हल्लू उतारो, मेरे बच्चे की कोई फसली बची नहीं। सलाम हो, सलाम हो, हुसैन पर सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो। लानत हो, लानत हो, यजीद पर लानत हो, लानत हो, लानत हो, यजीद पर लानत हो, लानत हो, लानत हो, यजीद पर लानत हो। इनके जो वाक्य, इनकी जो बर्बरियत, इनको ऐसा तकलीफ देखो, ऐसा शहीद करा को ऐसा छोड़े। ये बोल रहे नहीं 1% नहीं, 1% भी नहीं, मेरी औकात नहीं सुनाने के वास्ते, मगर हकीकत जो भी बोले वो हकीकत। तुमने मौलविया नहीं सुना था, मौलविया कभी भी नहीं सुनाते, इसके खिलाफ ही बोलेंगे। ये अगर हकीकत सुना तो तुमने मोहब्बत बढ़ी या कम हुई उनके ऊपर, उनका एहसान तुम्हारे ऊपर जा गया कम हुआ, जा गया। पूरी दुनिया के पूरे कौन तभी खंदे भली बुजुर्ग एक तरफ, इमाम ज़ैनुल आबदीन की जो कुर्बानी तुमने समझ में आई, बेशक बेशक कोई कर सकता है? उनकी जूती के वक्त बराबर भी नहीं कर सकता। देखो मानो, माने तो तुम्हें किसे मानना, आखाया को मानो, आखा हुसैन को मानो, आखा ज़ैनुल आबदीन को मानो, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 इमाम 14 मासूमीन बोल कोई उनको मानो। गुलामा को तुम्हें पीछे पड़ी सो, गुलामा नहीं, हमें आखाया के पीछे पड़ी सो। किसके पीछे? आखा। आखाया को छपा डाल को खाली गुलामा की बात करो, न को करो, कब आखा की बात करे बाद गुलामा की बात करो, ये हकीकत। उसके वास्ते इनके सदक़े में अल्लाह ताला हमारी मजलिस को कबूल अता फरमाए, खानखा को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। ये भी याद रख लो, आज आए महफिल में आँखों में से पानी निकालो, रोना नहीं आ रहा रो। ये ज़ैनब की सुन्नत, ये रसूल अल्लाह की सुन्नत, ये फातिमा ज़हरा की सुन्नत। शर्मानो को रोने में, रोन तुम्हारा कौन सी भी इज्जत नहीं जाती, कौन सी भी इज्जत जाते नहीं। क्या हमारी इज्जत नहीं है? क्या इज्जत नहीं है? क्या तभी हो जाते जिंदगी में रोते नहीं, मगर हुसैन के ऊपर खुल को रोते। उसे बोलते मर्द, उसे बोलते ताकतवर, उसे बोलते सो यकीन वाला। अगर हमें शर्मा ले को बुझा लो ये सब चीजें करेगा बोले तो बोलती नहीं, वो वैसा नहीं रहना करते, बेशरम होगा। हमें उनके वास्ते शर्म हो रहे क्या तुम ना? शर्म नहीं, ये हकीकत में हमें करना। वादा कर लो, जहां पर भी इमाम हुसैन के वास्ते, उनके बच्चा के वास्ते आंसू आती, वहां ज़ैनब आती, ज़ैनब के साथ ज़हरा आती, ज़हरा के साथ एक छोटी 3.5 साल की बच्ची आती है। कहाँ आती है, कैसा आती है, किधर आती है? अगर तुम्हारा आंख रहे तो आती है। आंखो उन्हें दुआ करती करते दहलीज के सामने खड़को, हमारे भैया के वास्ते रोए। ज़ैनब बोलती करते, फातिमा बोलती करते मेरे बेटे के वास्ते रोए। सकीना बोलती करते मेरे अब्बा के वास्ते रोए। ला इनके खानदान को तू अच्छा रख, इनकी जिंदगी अच्छी कर, इनकी जिंदगी अच्छी कर, इनकी हयाती दे, इनको तंदुरुस्ती दे। इनको हयाती दिए कि इन्हों हमारे वास्ते रोती, इनको तंदुरुस्ती दे, इन्हों हमारे वास्ते कमाती, खिलाती, पिलाती। तुम्हें कमाना सो, खिलाना सो, कहाँ मालूम पिलाना सो। ऐसे मजलिसा में तुम्हें आए तो उन्हों दुआ देखो, हम जिंदगी मिलती सो, हयाती मिलती सो, दौलत मिलती सो, इज्जत मिलती सो, शौहरत मिलती सो, हकीकत यहाँ मिलती सो। तुम्हें उन्हों दुआ करना, दुनिया के अंदर इनसे बढ़कर दुआगिर है कौन? बोलो। तुम्हारे हकीकत में रोने स्टेम तुम्हें दिल में ले लो, तुम्हारा क्या क्या होना, किधर होना, क्या क्या होना, कैसा कैसा होना, बोलती नहीं। तुम्हारी जो जब भी तुम ना क्या भी परेशानी आए तो तुम्हें हबीब को बोलो, नहीं तो तबीब को बोलो। किसे बोलना? हबीब करके बोलो तो तुम्हारा जो कौन? हमारा हबीब, हमारे रसूल, हमारे हबीब, हमारे इमाम,
نہیں یا تو جو علاج کر سکتا ہے اسے بولو, دنیا والے کو بولے پھرو تو نہیں, عزم کر لو انشاءاللہ خان خواہوں میں آتی, ان کے غم میں غم کرتی, ان کی خوشی میں خوشی کرتی. یہ خان خواہ میں خالی ایک دن نہیں, اللہ کا کرم, حسین کا صدقہ, جب سے محرم سے پہلے بھی, محرم کے بعد بھی, محرم سے بھی کہ ہمیں حسین حسین کرانے والے. اور یاد رکھ لو ہمیں اہل سنت, کیا سمجھو, یہ نہ کو سوچو علی علی کرا دلے تو ہمیں شیعہ کر کو, نہیں, ہمیں اہل سنت غوث اعظم دستگیر کے سلسلے والے. کس کے سلسلے والے؟ پوری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی علی کرے سو, پوری زندگی فاطمہ زہرا حسین حسین کرے سو, ساری زندگی آج بھی نہیں, پوری کائنات کعبے کی طرف ہو کو سجدہ کرتا نہیں کرتا, کعبے کی سجدہ, کعبہ مدینے کی طرف سجدہ کرتا, کعبہ مدینے کی طرف جھکتا کرتا, مدینہ نہیں کربلا حسین کی طرف جھکتا کرتا. یاد رکھ لو وہ آقا وہ بادشاہ کی بات کر رہی سو. اگر ولیاں کا ذکر کرے تو کفارہ, ولیاں کا ذکر کرے تو ہمارے گناہوں کا, بولو گناہوں کا کفارہ, نبی کا ذکر کرے تو ثواب, کیا یہ 1,24,000 نبیوں میں کسی کے نبی کا ذکر کرے, ہمارے نبی کا کرے تو بھی ثواب. مگر علی اور امام حسین اور ان کے 12 کا 14 کا ذکر کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کیا بولا, عبادت, کیا بولا, وما خلقت جنی انسی الا, میں نے پیدا کیا جن اور انسان کو کس کے واسطے, اب بیٹھ کو کیا کرے سو, ہمنا ثواب بھی نکو, ہمنا گناہوں کا کفارہ بھی نکو, عبادت کو بیٹھی عبادت کرے, کیا کرے عبادت. کان کھول کو سن لو, ولیاں کا ذکر کر رہی کفارہ, نبیوں کا ذکر کر رہی ثواب, علی اور آل علی کا ذکر کر رہی عبادت. جیسا اللہ اللہ بولنا عبادت, ایسا علی علی بولنا عبادت, جیسا اللہ اللہ عبادت بولنا عبادت, ویسا حسین حسین بولنا عبادت, یہ عبادت. وما علینا الا البلاغ. یا رسول اللہ صلی اللہ السلام علیکم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات بولنا بھول گئے, ہمیں گئے بات کرتے بولتے, انہیں کہتے سوال کیا رہا تو شک رہا تو پوچھ لو, بعد میں سمجھ فتوی اٹھانا کو میرے اوپر نہیں, سیدھی سیدھی بات, سمجھ میں نہیں آیا, یہ سب چیزیں نہیں دیکھو رہتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, بعد میں بولتے نہیں کیا چیزیں رولا دلے, ہمیں رونا حرام کرتے. اب تم حرام کیا کہتے ہے, تمہیں پیدا کرے اس بچے روئے نا, انہیں بھی حرام زیادہ ہو جاتا ہے. رونا زندگی کی نشانی, اگر رویا نہیں تو مار کو رلاتی ڈاکٹر, رلاتے نہیں رلاتے, ایو رویا نہیں تو باپ پریشان اماں پریشان رہتے. کیا رونا کس کے پر, دنیا پر نہیں, حسین پر رونا زندگی کی نشانی. تمہیں آئے زندگی بڑھا لیتے ہیں. اور میں بولا نہیں نماز کے بعد کیا بولتے سو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ابا عبداللہ الحسین. امام حسین کا بولتے ہیں, زین العابدین کا ایک قول ہے, امام حسین کا قول ہے. امام حسین کربلا میں بولتی, کیا بولتی, اگر اللہ تعالیٰ 100 بچے بھی دیتا تو پورے بچوں کا نام ہے علی رحمۃ اللہ, اور 100 بیٹیاں بھی دیتا تو میں اس بچوں کے بیٹیاں کا نام فاطمہ, پورا نام سکینہ فاطمہ, صغرا فاطمہ. یاد رکھ لو, سمجھ گئے, جتنے بھی بیٹا ہیں امام حسین کے پورے فاطمہ فاطمہ فاطمہ. وہ نام بیت بھی آتا اگر کو بولا تو ہمیں وہ نام سے پورا نام یہ نہیں ہے, سکینہ 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 فاطمہ, سکینہ فاطمہ, صغرا فاطمہ. امام زین العابدین کا علی اوسط, علی اکبر, علی اصغر, ان کے جتنے بھی تھے پورے علی تھے. مگر یہاں ابا عبداللہ, کیا ہے ابا کا تو ابا بابا, عبداللہ اگر کو بولے تو ان کے کوئی بیٹا عبداللہ نہیں تھا, یعنی تھا عبداللہ نہیں تھا. مطلب کیا کر کو بولے تو عبداللہ عبادت کرنے والا. عبداللہ کا مطلب کیا ہے, اللہ کی عبادت کرنے والا. یاد رکھ لو, تمہیں اللہ کی عبادت کرنے والے عبداللہ, تمہیں عبد, تمہیں اللہ کے عبد بندے, تمہیں عبادت کرنے والے بندے. امام حسین کو اللہ اس کے رسول کیا نام دیے معلوم ہے, تو عبادت کائنات میں جو بھی کرتا اس کا باپ ابا عبداللہ حسین کا تصویر. پوری کائنات میں جو عبادت 40 سال عشاء کے وجود سے فجر کی نماز غوث اعظم پڑھے نہیں, بہت بڑی نماز کرتے, ان کے باپ حسین. خواجہ سترے پارے یاد کرے, ان کے باپ حسین. نظام الدین بڑے بڑے کرامت گڑے, ان کے باپ حسین. پوری کائنات کے اندر جتنے بھی ولیاں عبادت کرے ان کا باپ حسین. بیٹے تھا اتنا کام کرے تو باپ کیا نہیں کر سکتا, نہیں. یاد رکھ لو, ہر عبادت کے بعد پہلے بعد میں سلام کرو, کسے, ابا حسین کو سلام کرو. عبادتوں کا باپ حسین کیا ہے, اگر باپ نہیں رہا تو پیدا ہوتی تمہیں, ایسا حسین نہیں ہوتا تو اسلام پیدا نہیں ہوتا. خواجہ کیا بولتے ہیں, بنا لا الہ الا حسین.
حسین لا الہ کو پیدا کرنے والا. بے شک. اللہ تعالیٰ ہماری محفل کو قبول عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حاجتوں کو ارادوں کو مرادوں کو پورا عطا فرمائے. دلوں میں سے کریم مولا دنیا ہٹا کر امام حسین کی محبت عطا فرمائے. یہ بچوں کی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا قرآن اور اہل بیت دو بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, یا اللہ اسے مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. مضبوطی سے مطلب مضبوطی سے کیا ہے, کام پڑے اس چھوڑا اللہ کام پڑے نہیں, برابر مضبوطی اللہ تعالیٰ ہم نے تھامنے کی توفیق. یہ مضبوطی سے تھامنا ہماری فلاح, ہماری فلاح ہماری جیت. اللہ تعالیٰ سارے مریدوں کو, سارے جتنے بھی چاہنے والے ہوں کو اللہ تعالیٰ ان کو فلاح عطا فرمائے, سب کو جنت نصیب عطا فرمائے, ان کے مرحومین کی مغفرت عطا فرمائے, بے شادی شدہوں کو جوڑا عطا فرمائے, بے اولادوں کو نیک سالہ نرینہ اولاد عطا فرمائے. اے کریم مولا ان کے کاروباروں میں ترقی عطا فرمائے, کاروباروں کو امداد عطا فرمائے, مرد روزگاروں کو روزی عطا فرمائے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بغیر یا اللہ ہم سب کو موت نہ دے, دولت عطا فرمائے, طاقت عطا فرمائے, ہمت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. جو بھی یہ کاروائیاں کر رہی ہیں یا اللہ ان کاروائیوں کے صدقے میں تمہارا امام حسین سے عشق بڑھا رہی. کیا بڑھا رہی سو؟ کئی کو بڑھا رہی سو. تمہیں عشق بڑھنا, تمہیں جانا حسین کر. کہاں جانا؟ نہیں, سب جنے نہیں جاتے, عشق بڑھاتے سو. کیا ہوتا سو؟ عشق بڑھنا. اللہ تعالیٰ ان عشق کے صدقے میں اللہ تعالیٰ امام حسین کو سب کو بلاوا عطا فرمائے. ہمارے بچوں کو, ہمارے مریدوں کو اللہ تعالیٰ دن دگنی راتوں میں ترقی عطا فرمائے. عزت دولت شہرت طاقت ہمت حیاتی تندرستی عطا فرمائے. جن کے بھی کام اٹکے ہوئے ہیں کہ مولا سب کے کاموں کو پورا عطا فرمائے. سلسلے کو دن دگنی راتوں کی ترقی عطا فرمائے. ہمارے خانقاہوں میں اللہ اس کے رسول اور اہل بیت کا ذکر ہے کریم عام عطا فرمائے. سب کو توفیق عطا فرمائے, سب کو رفت عطا فرمائے, طاقت عطا فرمائے. یہ سب دعائیں امام زین العابدین بیمار کربلا کے صدقے میں قبول عطا فرمائے. ہم سب روحانی طریقے سے بیمار. روحانی کیا ہے بیماری؟ ہم نہ محبت عشق نہیں. کیا نہیں ہے؟ عشق. عشق تو کیا ہے معلوم, الگ چیز. ایک عشق وہ بولوں گے جو مینٹو کھتا, ایک محبت رہتی ہے. کیا رہتی ہے؟ محبت. ایک عشق رہتا. کیا رہتا؟ عشق, جسے مودت کرتے. محبت سے بھی بڑھ کو, محبت سے بھی بڑھ کو. اب سمجھانا کیسا؟ مینٹو پانی میں رہا تو خوش رہتا. کیا رہتا؟ پانی میں رہا. پانی کے باہر نکلا تو, پانی کے باہر گیا تو خوش رہتا ہے. ذرا اسے کیا کر کے بولے تو ذرا پریشان رہتا ہے, ذرا یہ رہتا. مرتا نہیں. کیا نہیں کرتا؟ مرتا نہیں. مرتا کیا مینٹو کو نہیں کرتا. یہ پانی کے اندر رہا تو بھی مرتا نہیں, باہر رہا تو بھی مرتا نہیں. مگر خوشی کیا ہے؟ پانی میں رہنا. پانی میں رہنا خوشی. بیزارگی پانی کے باہر. مچھی کا کیسا کر کے بولے تو پانی میں رہی تو باہر نکلے تو. دیکھو مینڈو کو پانی سے محبت ہے. کیا ہے سو؟ محبت ہے. نہیں رہا تو بھی جی لیتا, مگر مچھی کو پانی سے عشق ہے. سے محبت کو انہیں پانی نہیں رہا تو ایسا ہم نہ حسین سے عشق ہونا, علی سے عشق ہونا, ہم نہ حسینیت نکل گئی تو ہمیں مر جانا. یہ بیوار سے ایسے حسینیت ڈالے تو مر جائے, ہمیں ڈالے تو حسین مر جائے. حسین نہیں, ولایت علی ہے تو ہمیں جینا. ولایت نہیں تو تھوک کو نکل جانا ہر جگہ سے. ضرورت اس لیے ہم نے ویسی جگہ, ویسی محفل, ویسا گھرانہ, ویسا باپ, ویسی اماں, ویسے رشتے دار ہم نہ ضرورت نہیں. عشق اسے بولتے جہاں پر بھی ولایت علی نہیں ہے نکل. محبت میں ہم بھی ایڈجسٹمنٹ. پانی میں بھی مینڈو رہ جاتا. مینڈو کی محبت نہ کرو کرے تو مچھلی جیسا محبت کر کے پیار کر کے پانی سے عشق کرتی ہے, ویسا اسے سرکار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ اجرن مودتا فی القربہ. مودت پوچھا, کیا پوچھا سو؟ مودت. مودت ہمیں کرنا کی توفیق عطا فرما. ہمیں اہل سنت کے ہمیں حسین میں روتی کھا جا رہا. کون رہے؟ ایسا رو ایسا رو ایسا رہے. رات بھر روتے 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 انکھا میں سے آنسو سوکھ جاتے, خون نکل جاتے. نظام الدین اولیاء رات دہلوی روئے, ٹیپو سلطان روئے, سارے ولیاں روئے. یہ رونا ہمارا ہے.